بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستانی کرکٹ اور کروڑوں شائقین کو بہت بڑا دھچکا لگایا گیا ہے۔ چند روز قبل نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم اینڈ میچ شروع ہونے سے قبل سیکیورٹی تھریٹ کو بہانہ بنا کر چلی گئی۔ کل انگلینڈ کی ٹیم نے بھی سیکیورٹی خدشات کو بنیاد بنا کر اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ کچھ دیر قبل جو برٹش ہائی کمیشن ہے پاکستان میں تعینات، ان کے انٹرویو کے کچھ حصے چل رہے تھے ایک چینل کے اوپر، جہاں پر یہ کہہ رہے ہیں برٹش ہائی کمشنر کہ سیکیورٹی تھریٹ ریزن نہیں تھی، کچھ ہمارے جو پلیئرز تھے ان کو یہ خدشات آ گئے تھے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو دورہ کینسل کرنے کے بعد، کیونکہ ہمارے پلیئرز کو خدشات تھے، اس لیے ہم نے یہ دورہ منسوخ کیا۔ لیکن وجہ جو بھی ہو، پاکستان کو کرکٹ کے میدان میں تنہا کرنے کی چال یقیناً چلی گئی ہے۔ یہ پاکستان کو گھیرنے اور اسے بدنام کرنے کی باقاعدہ طور پر ایک پلانڈ سازش دکھائی دے رہی ہے۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ بورڈ کا جو فیصلہ ہے وہ مکمل طور پر سیاسی نظر آ رہا ہے۔ مغربی ممالک پاکستان کو دباؤ کا شکار رکھ کر اپنے من مانے فیصلے کروانا چاہتے ہیں۔ اس میں تو اب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کرکٹ صرف ایک گیم نہیں ہے، اٹس اے ٹول آف ڈپلومیسی ان دا ماڈرن ورلڈ، اور اسی ٹول کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس میں ناکامی پر ہماری کرکٹ کو کیونکہ جو پریشر تھا وہ ڈال نہیں سکے پاکستان پر، تو جان بوجھ کر ایک منصوبے کے تحت کرکٹ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے دوروں کی منسوخی سے کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ دونوں بورڈز کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے وکلا سے مشورہ کریں گے۔ پاکستان کے خلاف ایک مخصوص بین الاقوامی لابی مصروف عمل ہے، لیکن ہمیں جھکانے کی خواہش رکھنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وہ غلط فہمی جلد دور کر لیں گے۔ جبکہ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ بھی برہم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف مغربی بلاک اکٹھا ہو جاتا ہے، ہم ایشیائی بلاک بنائیں گے اور کرکٹ کو جاری رکھیں گے، یعنی the cricket will continue۔ Let's watch رمیز راجہ۔ اور سبق یہی ہے کہ ہم اب وہیں تک جائیں گے جہاں پہ ہمارا انٹرسٹ ہے۔ اگر انگلینڈ کام نہیں آئے گا، نیوزی لینڈ کام نہیں آئے گا، تو یہ ڈومینوز ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ آگے چل کے ویسٹ انڈیز کی سیریز ہے، وہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، پھر آسٹریلیا وہ بھی پر تول رہے ہیں، تو گلا کس سے کرے؟ کیونکہ یہ لوگ اپنے تھے۔ نیوزی لینڈ کا وڈرال ہوا ہے، اس کے اوپر ہم نے خط و کتابت جاری کر دیا، اور انشاءاللہ ہمیں اس کی کمپنسیشن ملے گی، اور یہ میں آپ کو لے کے دوں گا۔ آن عباس بپی صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر۔ بہت بڑا سیٹ بیک ہے یہ۔ آپ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ ہم نے کہا کہ ایبسولوٹلی ناٹ، یہ اس کا لیش بیک ہے، کیا یہی وجہ ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جب قومیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع کرتی ہیں، پرنسپل سٹینڈز کے اوپر کھڑا ہونا شروع کرتی ہیں، تو ریپرکشنز آتے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک صرف چیپٹر ہے وچ وی آر ڈسکسنگ رائٹ ناؤ۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جب سے پرائم منسٹر صاحب نے وہ ایبسولوٹلی ناٹ کا ایک مطلب اٹس جسٹ 2 words، اس کی جو کونوٹیشن، اس کی وائبس ہیو گون اکراس دا ورلڈ۔ جو دنیا کے اسٹیبلشمنٹ ہے، دے آر ٹیکنگ اس ویری سیریسلی، دس از ون تھنگ۔ مجھے لگ رہا ہے کہ فیٹ ایف بھی اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یہ جو انٹرنیشنل کرکٹ ہے یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہوگی۔ اس کے بعد بھی بہت سارے بھی چیپٹرز کھلیں گے، کیونکہ آپ نے پہلی دفعہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ آ کے ایک ملک کی اپنی ساکھ کے لیے، اپنی سالمیت کے لیے، اپنی ایگو کے لیے، اپنے آنر کے لیے ایک سٹینڈ لیا۔ افغانستان کے جو ڈبیکل کے بعد آپ معاملات دیکھیے کہ پوری دنیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہاں پہ اگر حالات بگڑتے ہیں تو پاکستان کو اسکیپ گوٹ بنایا جائے۔ الحمدللہ ود دی لیڈرشپ پرائم منسٹر عمران خان، ابھی تک ہم اس اسٹیبل مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہی جا رہے ہیں۔ ہم جو پالیسی وضع کر رہے ہیں وہ بھی دنیا اس کو بڑا سیریسلی دیکھ رہی ہے کہ پاکستان ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا، نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا، اور اگر کرے گا تو پھر یہ ہوگا۔ یہ جو کرکٹ ہے یہ بھی انٹرنیشنل ڈپلومیسی کا پارٹ بن چکا ہے۔ ایک نیوزی لینڈ کے واپس جانے سے فائنینشیل نقصان تو رمیز راجہ صاحب نے جیسے کہا وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن جو ایک جگ ہسائی کا جو معاملات ہے وہ بھی دنیا، اور میں یہ ذرا آئی پی ایل کے دیکھیں، آئی پی ایل سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اگر نیوزی لینڈ یہاں پہ کرکٹ کھیل رہا ہوتا تو آئی پی ایل کون دیکھ رہا ہوتا؟ تو اس وقت سب سے بڑا بینیفٹ پاکستان نیوزی لینڈ سیریز کے ریجیکٹ ہونے کا فائنینشیل طور پہ وہ انڈین ہے۔ تو یہ جو خبر چلائی گئی ابھی تک، تو نیوزی لینڈ جو کرکٹ جو بورڈ ہے اس نے ہم سے انفارمیشن شیئر نہیں کیا کہ وہ کون سی سیریل تھریٹ تھی جس کی وجہ واپس گئے۔ اگر نہیں تو ہماری جو مطلب آئی مے بی رانگ، میرے پرسنل دوستوں سے کہیں بات ہوئی تو دے سیڈ کہ انڈیا نے بھی اس چیز میں اپنا پورا ہاتھ ڈالا۔ اب پرابلی فیبریکیٹڈ پیپر، ایک سیریس تھریٹ جو تھا وہ کہیں سے آیا، وہ کہیں سے بھیجا گیا ود انانیمٹی کہ جس کو آگے ڈسکلوز نہیں کیا جائے گا، بٹ اس نے اپنا کام کر دیا۔ تو آئی ایم شیور دس از اے ٹائم جب قوم
قوم کو یکجا ہو کے کھڑا ہونا پڑے گا. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم ایک اپ ہل پاتھ پہ جا رہے ہیں. دنیا از واؤچنگ فار اس کہ جی آپ یہ اسٹینڈ لے رہے ہیں افغانستان پہ, اپنی سینکٹیٹی پہ, یہ سارے ایشوز آنے والے دنوں میں اور سخت ہوتے جائیں گے. الحمدللہ ود لیڈرشپ لائک عمران خان وی کین فیس اٹ. سو ہمیں مینٹلی طور پہ میرے خیال آگے بھی ریڈی ہونا چاہیے کہ دس از جسٹ اے بگننگ. اور ایسے معاملات ہو سکتے ہیں. رمیز راجہ نے اس معاملے کو آئی سی سی میں لے جانے کے متعلق بھی کہا ہے, اور آج بھی جو لکھا ہے اس کو بھی دیکھ لیں. وہ کہہ رہے ہیں اپوزیشن اس معاملے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے. نون لیگ کے رہنما احسن اقبال نے اس بارے میں آج کیا کہا, ان کو بھی دیکھیے. چاہے اسے آپ سیکیورٹی کی ناکامی کہیں, چاہے اسے آپ سفارتکاری کی ناکامی کہیں, اس حکومت کی ناکامی کی وجہ سے پاکستان کا پھر بین الاقوامی سطح پر جگ ہنسائی ہو رہی ہے اور کھیلوں کے میدان دوبارہ اجڑ رہے ہیں. ہینا پرویز بٹ صاحبہ, ابھی آپ نے اون صاحب کو بھی سنا, رمیز راجہ ہوں, انفارمیشن منسٹر ہوں, ان سب کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک اس کا مسئلہ جو ہے وہ انٹرنیشنل تعلقات سے جڑا ہوا ہے, انٹرنیشنل ریلیشن سے جڑا ہوا ہے, اور پاکستان پہ پریشر ڈالنے کی ٹیکٹک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فریحہ, میں بالکل بلیو کرتی ہوں کہ ناٹ اونلی یہ فارن پالیسی فیلئر ہے, ہمارا سیکیورٹی فیلئر بھی ہے اس کنٹری کا. اور میں آپ کو یاد کراتی چلوں کہ نواز شریف کے ٹائم میں جب ہم نے کرکٹ کو بحال کیا, دہشت گردی کو ملک میں ختم کیا, میچز دوبارہ سٹارٹ کیے, تو یہی عمران خان صاحب تھے. اور پلیز آپ ان کی یہ ویڈیو دکھائیں جس میں انہوں نے کہا کہ ریلو کٹا پلیئرز جو ہیں وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور ایسے کرفیو لگا کے تو کرکٹ میچز عراق میں, لیبیا میں, افغانستان میں بھی کرائے جاتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے نا, وہ جو مکافات عمل ہوتی ہے وہ اللہ آپ کو اسی ٹائم میں نا, آپ کی دنیا کے ٹائم میں ہی دکھا دیتا ہے. ان کو عوام نے جس طرح کنٹونمنٹ بورڈ اور بائی الیکشنز میں دکھا دیا, اسی طرح اللہ ان کو دکھا رہا ہے کہ اس طرح کے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. تو میں آپ کو یہی بتاؤں گی کہ سیکیورٹی, ہم اس ٹائم پہ جب ہم نے سیکیورٹی بہت ملک کی بہتر کی, دہشت گردی ملک میں ختم کی, کرکٹ بحال کی, تو یہی جو آپ کے عمران خان صاحب ہیں جو آئی اس پہ تھے کہ وہ ایک ورلڈ کپ لے لیا اور اس کے اوپر ہمیں ابھی تک اس کی جو ہے بھگتنا پڑ رہی ہے. تو ان کی ناٹ اونلی فارن پالیسی کا فیلئر ہے, ان کا سیکیورٹی فیلئر بھی ہے, پہلی چیز. دوسری بات, آج ابھی آپ نے فواد چودھری کی بھی دکھائی, ایبسلیوٹلی ناٹ والی. تو آپ مجھے بتائیں کہ ان کو کیا ضرورت تھی کہ اپنی پی آر کیمپین کرنے کے لیے انہوں نے ہر جگہ بتانا شروع کر دیا کہ ہم نے اڈے نہیں دیے. اور ان کے اپنے جو معید یوسف صاحب ہیں وہ کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم سے تو کسی نے اڈے مانگے ہی نہیں. تو جو بھی تھا, مانگے یا نہیں مانگے, ان کو پی آر کیمپین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کی یو ایس کے ساتھ ایک سرٹن میڈیا, آپ کی ایک سرٹن ٹریڈ کیمپین چلتی ہے, آپ کی کوئی ایک سرٹن ریلیشن چلتا ہے, آپ کو ہر چیز پہ آ کے ایک پروپیگینڈا نہیں کرنا چاہیے. تو بالکل ناٹ اونلی یہ ہماری ڈپلومیسی. اور فریحہ میری بات سنیں, نیوزی لینڈ کی اگر آپ نے کال کی جسنڈا آرڈن کو, تو آپ کو چاہیے تھا ایز اے فارمر کرکٹ پلیئر, آپ نے کیوں نہیں کنونس کیا ایز اے فارمر, اگر آپ ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز ایز اے پرائم منسٹر آف دا کنٹری یو کالنگ, تو آپ کے اندر اتنی کنونسنگ پاور نہیں ہے. آپ ایک سچ اے بگ کرکٹنگ نیشن ہے, آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں تو بڑا کرکٹر ہوں, اور اسی کی وجہ سے آپ نے ہمارے سیاست. تو بیسک بات یہ ہے کہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, پوری دنیا کو پتا ہے ٹھیک ہے. شہلا رضا صاحب کی مسلط کیا گیا ہے, کوئی آپ کو سیریس نہیں لیتا. ناٹ اونلی سیکیورٹی فیلئر ہے, ڈپلومیسی فیلئر ہے, بیکاز پیپل نو یو آر اے سلیکٹڈ پرائم منسٹر. رائٹ. سو شہلا رضا صاحبہ, حکومت کا دعویٰ یہی ہے کہ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیمز کو جو انکار ہوا ہے یا آنے کا, وہ مسئلہ خارجہ پالیسی کا ہے. سو آپ اس کو ہنا کہہ رہی ہیں کہ وہ ایگری کرتی ہیں خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے, خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے, آپ کے خیال سے ڈپلومیٹکلی ہم اس کو حل کر سکتے تھے اس مسئلے کو؟ اچھا دیکھیے, ناکامی تو اپنی جگہ,
बहैसियत पाकिस्तानी हम सबको जितना दुख हुआ है ये भी हम सबको मालूम है। और हम सबको जाहिर है सबसे पहले हमारा अपना मुल्क है, और किसी भी मुल्क का जो है वो पीस लवर होने में उसमें उसके कौम का जो इंटरेस्ट है खेल और फन की तरफ वो बहुत अहम किरदार अदा करता है। और बहरहाल पाकिस्तान पीस लवर है, और हमने हर मुश्किल हालात में ये साबित किया कि जी चाहे हमारे मुल्क में हमला हो कुछ हो, और ममालिक ने भी उन मुश्किल हालात में न्यूजीलैंड की उसकी वेस्ट इंडीज़ की मिसाल मौजूद है कि उन्होंने मुश्किल हालात में साथ दिया। अब बात यह है कि आप किसी भी नाकामी को एक ऐसी चीज़ पे जो इसमें आपका कोई रोल ही नहीं है, और अपने तौर पे आपने एक कंपाउंड वर्ड जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कह के जो है वो आपने कहा कि ये हमारा बड़ा कारनामा है। पहली बात तो ये है कि ये जो अमेरिका का आना था अफगानिस्तान में, ये कोई अमेरिका का अपना फैसला नहीं था। यूएनओ के जो कंट्रीज हैं उन सब ने मिलकर ये डिसाइड किया था कि अलकायदा जो पूरी दुनिया में दहशतगर्दी कर रही है वो मैनेज अफगानिस्तान से हो रहा है, ठीक है। और ये एक रेजोल्यूशन पास हुई आई वुड पोलाइटली हुई थी, सब इकट्ठे आए थे लेकिन पुश अमेरिका नहीं किया था, इट वाज अमेरिका। ठीक है ना, उनकी चलती है उन्होंने किया, हिस्ट्री तो उनकी चलती है उन्होंने किया, उसके पीछे छुपे थे, ठीक है। अच्छा ये भी कोई पहली दफा नहीं किया था उन्होंने, लाओस हो, कंबोडिया हो, इराक हो, उन्होंने हर जगह ये किया, ठीक है। लेकिन आप इसको रिफ्यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि ये नेटो कंट्रीज उनके साथ थे, ठीक है। अब जो बाइडेन का जो मैनिफेस्टो, आप ये कह रही हैं कि हमें उन्हें अड्डे देने चाहिए थे। मैं ये बात नहीं कर रही, मैं ये बात नहीं कर रही, मुझे जुमला प्लीज मुझे अपने जुमले मुकम्मल करने दें अगर इजाजत हो। देखिए बज़ाहिर वो अलकायदा के पीछे आए, क्या मकासद थे, लेकिन उस वक्त हम जो मुल्क है वो चाहे उसमें परवेज मुशर्रफ हो या कुछ हो, उन्हें रास्ता देना पड़ा। अब हर मुल्क में मुख्तलिफ पार्टीज होती हैं। जो बाइडेन के मैनिफेस्टो में ये था कि हम एक और डेकेड में अपनी कौम को नहीं धकेलेंगे, हम वहां से निकलेंगे, और 2020 में ये डिसाइड हो गया था कि इन्हें यहाँ से विड्रॉल करना है। और उस वक्त उनको पाकिस्तान से मसला नहीं था। जो 4 दिन पहले जो बाइडेन ने बयान दिया कि हम सोचेंगे कि पाकिस्तान के साथ क्या करें, जब ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने उनको रास्ता नहीं दिया था वापसी का, उसके लिए उन्हें पाकिस्तान सेफ लगा। उसमें उन्होंने उन कंट्रीज को जहाँ पे उनकी बात मानी जाती है कोई ऑर्डर नहीं किया, और वो एक सेफ एग्जिट लेके चले गए। अब सारी बात ये है कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी अब है कि वो एक वहां से वो अटैक कर लेते हैं, ठीक है। उन्हें हमने अड्डे दें या नहीं दें, लेकिन हमें हमेशा से ये सलाहियत है मुल्क पाकिस्तान में कि हम उनसे शमसी बेस खाली करा सकते हैं। हमें ये सलाहियत है कि सलाला पे हम उनसे माफ़ी मंगवा सकते हैं, उनकी नेटो सप्लाई रोक सकते हैं। तो ये कोई ऐसी वो नहीं थी कि उन्हें हमारी ये ज़रूरत है, उनको अपना काम करना मुख्तलिफ जगह से भी आता है। असल बात यह है कि हम किसी भी जगह पे देख लें, चाहे हमारे कश्मीर इशू हो, चाहे हमारा कोई भी इशू हो, हमारी वो बात जो होनी चाहिए उस तरह से नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज एक पेज पे नहीं है, हुकूमत की अपनी कोई सिफारती जो सलाहियत है वो बिल्कुल ज़ीरो है। और इन सारी बातों को देखते हुए आप इस क्रेडिट को इस पे ना लें, और मेरा ख्याल ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि जब वो अफगानिस्तान में थे तो आप इस जंग को कहते थे कि ये हमारी जंग बन गई है, लेकिन हम ये भी कहते थे कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं। और अभी हम, आपने बड़ी तफसीलन ये बात बताई है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आपके एब्सोल्युटली नॉट इसकी वजह नहीं है। इसकी वजह वो बदलते हुए अफगानिस्तान के हालात है, और उसमें हमें अपना किरदार वाजे करना है, बार बार वाजे करना है, और देखना है कि आगे किस तरह चलना है। आज मैं अभी आपके प्रोग्राम में ही प्राइम मिनिस्टर साहब का इंटरव्यू देख रही हूँ कि बहरहाल उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि फिक्रमंद होने की ज़रूरत है, और ये फतह मक्का नहीं है। मुझे इजाजत दें, बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का इंटरव्यू भी हुआ,
उन्होंने कुछ बातें की, उन्होंने कहा आज एक अफसोसनाक दिन है, ये बरतानवी हुकूमत का नहीं क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। काशिफ अब्बासी साहब ने इंटरव्यू किया, इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरे सिक्योरिटी खदशात की वजह से मनसूख नहीं हुआ, क्रिकेट हमारे खून में है, हम सब दुखी हैं, बरतानवी टीम के दौरे के लिए बहुत मेहनत की थी। इंग्लिश बोर्ड ने वाज़ेह तौर पर कहा खिलाड़ियों की वजह से माजरत की है, यकीन दिलाता हूँ कि हम क्रिकेट के दौरे के लिए काम करेंगे। जो बात शैला साहिबा ने भी की, उन्होंने कहा ये तो रीजनल मामलात थे, मगर उसमें क्या हमें रेलिवेंट रहना नहीं चाहिए था? हम चाहते, जैसे उन्होंने कहा कि जब हम चाहते थे तो शमसी एयरबेस खाली भी करवाया, बट क्या ज़रूरी था कि ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म कर दिए जाते, खुल कर कह दिया जाता एब्सोल्युटली नॉट, ना करें आपने ताल्लुकात रखने, लेकिन डिप्लोमेसी का नाम तो ये है कि प्यार मोहब्बत से बात लेके चलें। जिस तरीके से उन्होंने फॉरेन पॉलिसी को पकड़ा है, मैं उसको थोड़ा डिफरेंट एंगल से ले आता हूँ। सलाला का वाक़ा शमसी एयरबेस में उस वक्त अमेरिका वॉर के अंदर मौजूद था, इस वक्त अमेरिका वॉर से पुल आउट कर गया है, उसके जो स्टेक्स हैं वो तकरीबन अब जीरो हैं। अब ही इज़ एन आउटसाइड प्लेयर, अमेरिका इट्स एन आउटसाइड प्लेयर, अब वो उसकी पॉलिसी वुड बी वेरी डिफरेंट, जो सलाला और शमसी के साथ आप रिलेट नहीं कर सकते। इस वक्त वो एक तमाशाई के तौर पे देख रहा है कि कौन किसको कैसे एंगेज करता है। एब्सोल्युटली नॉट, हम बार बार समझा चुके हैं और मैं फिर आपको समझा देता हूँ, वो एक कॉनोटेशन है। मतलब एक है कि क्या वो आपसे अड्डे मांगेंगे, तो उस वक्त जो जवाब था उसका एक सिंबल और मैसेज था। Probably it is the most diplomatic way of telling the world कि जी हम पाकिस्तान मैटर्स फर्स्ट, अब पाकिस्तान मैटर करता है, अब हम झुकेंगे नहीं, अब मानेंगे नहीं। मैं आपको बताऊं, न्यूजीलैंड इज कंसिडर्ड टू बी द सबसे जो एक लीनियंट जो क्रिकेट है वो न्यूजीलैंड वाले खेलते हैं। 2014 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में या एपीएस का अटैक हुआ था नवंबर में, दिसंबर में हम उस वक्त दुबई में यूएई में सीरीज खेल रहे थे, हमने सीरीज कंटिन्यू की थी, एक मैसेज था। 2019 में जब क्राइस्टचर्च में अटैक हुआ था मार्च में, तो उस वक्त जून में हमारी सीरीज होनी थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान उस वक्त न्यूजीलैंड में गया था जब बांग्लादेश पुल आउट कर गया था, तो हम अपने मैसेज देते रह गए ऐसी जबरदस्त, इस वक्त वो न्यूजीलैंड भी दे सकता था। इसका मतलब ये है कि न्यूजीलैंड को जो काम किया है वो उस यूनानिमिटी के साथ नहीं किया, उसकी न्यूजीलैंड तो एक बिल्कुल अलग, जैसे आपने कहा एक हार्मलेस मुल्क है, जिसका रीजनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्यों उनके ऊपर क्यों because probably they were cornered somewhere, they were pushed to this limit। देखिए अब probably they did have security threat from somewhere, as you said, through some third party। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल है तो एक शेयर करने में हर्ज क्या है कि अटैक होना है, कहाँ होना है, यहाँ तक तो हम कह चुके थे कि हम सारे तमाशाई खत्म कर देते हैं, हम पूरा स्टेडियम खत्म कर देते हैं, सिर्फ लाइव रिकॉर्डिंग होगी, आप मैच खेले वापस चले जाए, उसमें क्या थ्रेट था, लेकिन they decided not to give the evidence, why not? राइट है ना, आप इस पे भी कमेंट कर सकती है, लेकिन अब हम इंतखाबी इस्लाहात पे भी बात करना चाहते हैं। हुकूमत कह रही है कि उनका फोकस यही है। फरीहा, इन्होंने कहा ऑन साहब ने कि हम मैटर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान को बिल्कुल मैटर करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ इमरान खान की अकॉर्डिंग टू देम जो हैंडसम पीएम है ना, उनकी पीआर एक्सरसाइज नहीं होती। अभी भी ये देख ले कि ये एब्सोल्युटली नॉट को ये यूज़ कर रही है अपनी पीआर कैंपेन के लिए। देखिए अफगानिस्तान की सिचुएशन थी, इतनी सेंसिटिव सिचुएशन थी, अभी तक इमरान खान कहते हैं कि मैं जो बाइडन की कॉल का वेट कर रहा हूं। इसके अलावा इन्होंने जिस तरह एब्सोल्युटली नॉट को अपनी पीआर एक्सरसाइज में करने की कोशिश की, जो भी यूएस से हो रहा था, उन्होंने अड्डे मांगे थे, नहीं मांगे थे, ये सेंसिटिव टॉपिक था, इसको एक पीआर एक्सरसाइज या मार्केटिंग एक्सरसाइज की तरह नहीं यूज करना चाहिए था। डिप्लोमेसी होती है ना, सेंसिटिव इशू होता है, अगर इतनी इनकी डिप्लोमेसी अच्छी है तो कल जब इन्होंने जब कॉल की न्यूजीलैंड की पीएम से, तो उसने क्यों नहीं मांगी? इनको चाहिए था, उनको बता सकते कि हमारा मुल्क में सिक्योरिटी रिस्क नहीं है। असल बात यह है कि अगर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब ही बेख्तियार हों, अगर दुनिया को पता है कि ये प्राइम मिनिस्टर बेख्तियार है, अगर दुनिया को पता है कि ये सिलेक्टेड है, तो आप कैसे सीरियसली लेंगे? कैसे सीरियसली लेंगे? मेरा सवाल है आपसे भी यही है कि ना मुझे एब्सोल्युटली नॉट का कनेक्ट नजर आ रहा है, ना मुझे आपकी बात का कनेक्ट नजर आ रहा है। न्यूजीलैंड को क्या फर्क पड़ता है कि पाकिस्तान में कौन हुकूमत में, उनको क्या फर्क पड़ता है? न्यूजीलैंड को कन्विंस क्यों नहीं कर लिया? उनको क्यों नहीं कन्विंस किया कि मुल्क के अंदर इतनी अच्छी सिक्योरिटी है कि आपकी टीम जो है महफूज है? क्यों नहीं उन्होंने किया? क्यों ये नवाज शरीफ साहब को कहते थे कि आपने इतनी सिक्योरिटी डाली? ये कहना है कि वो इसलिए नहीं आए क्योंकि मुझे बताया कि नवाज शरीफ नहीं, मैं
یہ نہیں کہہ رہی, میں کہہ رہی ہوں نواز شریف صاحب کے ٹائم میں یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اتنی سیکیورٹی دی ہے ملک میں, تو اس طرح کی سیکیورٹی تو عراق میں اور ایران میں اور افغانستان میں اور لیبیا میں بھی میچز ہو سکتے, تب کیوں یہ بات کرتے تھے؟ تو ہم صحیح تھے نا کہ ملک کو آپ اتنا سیکیور کریں, آپ ٹیم کو اتنی سیکیورٹی پرووائڈ کریں کہ باقی ٹیمز کو لگے کہ سیکیور ہے وہ یہاں, اور پھر آپ کے پرائم منسٹر صاحب وہاں, ٹھیک ہے, میری آپ کا پوائنٹ آ گیا, ہمیں بریک پہ جانا پڑا ہے, اس کے بعد کریں گے اخلاقی, وہ بریک لے لیں گے, وہ سنیں گے نہیں, ٹیک اپ ذریعے ہی کروانے کا تہیہ کر چکی ہے, مگر اپوزیشن ووٹنگ مشین کا نام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. دوبارہ ہم ایکسٹریم پوزیشنز دیکھ رہے ہیں جو کہ جب سے یہ حکومت کا آغاز ہوا ہے, یہی ایکسٹریم پوزیشنز آن آلموسٹ ایوری سبجیکٹ ہم نے دیکھی ہے. دوسری بات جو ڈیسائیڈ کر لیا حکومت نے اپنے حلقوں کے اندر, وہ یہ کہ الیکشن کمیشن کے معاملے پر, خاص طور پر چیف الیکشن کمیشنر کے معاملے پر بیک آف نہیں کرنا, آگے ہی جانا ہے اور اگریسولی جانا ہے. لیٹس واچ دی انفارمیشن. اگلا الیکشن جو ہے وہ نئی مردم شماری اور پھر نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہونا ہے. بہت لوگوں کو مایوسی ہوگی جو کہہ رہے تھے شاید کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ اس سال ہو جائے گا یا 6 مہینے بعد ہو جائے گا. الیکشن اصلاحات کرانی پڑیں گی الیکشن سے پہلے, اور اس کے لیے ایک پورا جو طریقہ کار ہے, ہم دوبارہ اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئیں بیٹھیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلتے ہیں. شاہدہ نظر صاحبہ, ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ایک بار پھر ریچنگ آؤٹ ٹو یو, آپ کو دعوت دے رہی ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں؟ ایک تو میں پہلی بات کو تھوڑا سا کنیکٹ کر دوں, امریکہ جو ہے وار میں ہو یا وار سے باہر, لیکن ایز کیپٹن اس کی بات کو اس ڈیفرنٹ کنٹریز فالو کر رہے ہیں. فیلڈ ہماری تھی, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنی فیلڈ کو کیسے کرنا تھا. ایک ٹویٹ کو وجہ بتائی جا رہی ہے, کیا ہم نے اپوزیشن کے لیڈرز کی طرح اس شخص کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی؟ پھر آپ فیٹ اپ سے اور دوسرے معاملوں پہ کیسے سیٹسفائی کریں گے ورلڈ کو؟ اب میں آ جاتی ہوں آپ کی بات کو ای وی ایم کی طرف. دیکھیے, ایک تو حکومت کو پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ ای وی ایم کے خلاف کوئی بھی نہیں ہے. ادروائز پیپلز پارٹی کے زمانے میں ای وی ایم انٹروڈیوس نہ ہوتی, نون لیگ کے زمانے میں جو ہے وہ اس پہ مزید پیش رفت نہ ہوتی, اور ان کے زمانے میں اور اسے جو بہتر کیا گیا ہے وہ نہ ہوتا. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ نے تو ایجاد کی نہیں ہے, ظاہر ہے آپ نے بھی ٹیکنیکل لوگوں کے ساتھ نے آپ کو یہ بنا کے دی ہے. اب جب بھی کوئی چیز نئی آتی ہے اور وہ بھی سائنس کی, اس پہ اعتراضات ہوتے ہیں, اس کے یوز پر اعتراضات ہوتے ہیں. ہماری قوم اور ہم اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ ہمارے ہاں ابھی بھی بہت سارے لوگ اینڈرائڈ یوز نہیں کر سکتے, موبائل کے استعمال میں پریشانی ہوتی ہے. اگر کہیں سے آبجیکشنز آ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, چاہے پلڈیٹ سے آئیں, چاہے الیکشن کمیشن سے آئیں, چاہے اپوزیشن سے آئیں. یہ آپ کی عزت کا مسئلہ نہیں ہے, آپ ہر لیول پہ سیٹسفائی کریں. بٹ شاہدہ صاحبہ, اس طریقے سے تو بہت سارے لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں مگر وہ ووٹ ڈال لیتے ہیں, سو اس میں تو ہم ان کو مدد کر سکتے ہیں. واٹ از دا ایکچوئل ریزن؟ یہی ایک بات ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کو اور الیکشن کمیشن کو, تھرڈ پارٹی پلڈائٹ کو, ان سب کو آپ سیٹسفائی کریں. میں تو سمجھتی ہوں زیادہ سے زیادہ آبجیکشن ہو تاکہ کل کسی لیول پر مسئلہ نہ ہو. ادروائز الیکٹرانک یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا کوئی مخالف نہیں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہو. جو اعتراضات ہیں ان کو ٹھنڈے دل سے آپ جو ہے ریزالو کریں, بجائے اس کے کہ آگ لگا دو اور وہی والی باتیں کہ یہ کرپٹ ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں, ثابت کچھ نہ کرو, ایک ہلہ مچا دو. تو یہ اس کو اوائڈ کریں بس. ٹھیک, ایک ریمائنڈر دکھانا ہے, اگر ہنا سے بھی پوچھ لیں پھر آپ کی طرف ڈائریکٹ ہی آ جاتے ہیں. آج شاہد خاقان عباسی صاحب تو کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 لگائیں اس پہ جو دھاندلی کر رہا ہے, اتنا سخت موقف ہے نا. فریحہ, پہلے تو میں الیکشن کمیشن کی بات کروں گی. شاہد خاقان عباسی کو تو آپ شو پہ لے اور ان سے پوچھیں ان کا موقف. آئی تھنک دیٹ ول بی مور فیزیبل. تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈسکا الیکشن کی رپورٹ الیکشن کمیشن نے دینی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں یہ 20 سے 22 جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں نا,
उन्होंने रोना धोना और सारी चीज़ें बताई हैं हमें किसने गायब किया, और आईजी पंजाब ने ये सारी रिपोर्ट जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दी है। तो अब इनके वुज़रा ये बयान दें कि हम इलेक्शन कमीशन को आग लगा देंगे या ये ब्लैकमेल करें या ये जो भी करें ना, रिपोर्ट तो डस्का के इलेक्शन की आएगी, इसी वजह से इनके वज़रा को आने वाली है। ठीक है, इसी से पहली बात। दूसरी बात, आपने आने वाली है, ठीक है नहीं आप, लेकिन अगर एक ब्रेक भी आने वाली है, सॉरी ना, एक ब्रेक भी आने वाली है, हम ब्रेक ले रहे हैं की दावत है गवर्नमेंट की तरफ से। हिना साहिबा, क्या किसी बात पर बातचीत हो सकती है कि मामला ठीक हो? की बात ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर आग लगाने की धमकियां दे रहे हैं या ऑपोजिशन के साथ जिस तरह ट्रीट करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको हमें मशावरत की बात करनी भी चाहिए। और जो हुकूमत खुद चोर दरवाजे से आई है, जो खुद धांधली की पैदावार है, उनके साथ हम क्या मशावरत करेंगे। तो मैं आपको इलेक्शन कमीशन की बात कर रही थी, ईवीएम मशीन्स की, कि ये क्यों इलेक्शन कमीशन पे अटैक कर रहे हैं। इनको पता है कि डस्का की रिपोर्ट आने वाली है, जो सारे 20 से 22 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने बता दिया है कि इस हुकूमत ने इनके साथ क्या करने की कोशिश की, पहली चीज। दूसरी बात, आपको पता है कि NA95 का कुरम एजेंसी का जो फखर जमाम है, उनकी आज इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि वो भी धांधली में जिम्मेदार है और फॉरेन फंडिंग का केस का रिजल्ट भी आ रहा है। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सम अप कर देती हैं। आपने इससे पहले बाई इलेक्शंस का रिजल्ट देखा, आपने इससे पहले कंटोनमेंट बोर्ड का देखा, डस्का की रिपोर्ट आनी है, ये NA45 कुरम एजेंसी का उन्होंने बता दिया। So you're saying कि why now? It's a very important question. It's a very important question. Why now? मैं आपको फिर से दिखाना चाहती हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस वक्त तैनाती हुई ना, आप भी देखेंगे जरा, ये श्री मजारी की रिपोर्ट जरूर करनी चाहिए। हमारा फैसला बाय कंसेंसस हो गया है तीनों वैकेंसीज पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे। तो हम समझते हैं ये बड़ी एक खुशाइन बात है कि पार्लियामान ने फैसला किया। सो वो खुशाइन बात हो, हिना कह रही हैं कि डस्का के बाद वो कैसे बुरी हो गई। एक्चुअली मेरे ख्याल में ना थोड़ा सा अपोजिशन रीट्रैक कर रही है। 2017 में नासरुल मुल्क साहब की रिपोर्ट देख लें, उन्होंने कहा कि इलेक्शंस को, नेक्स्ट इलेक्शंस है उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए। 1 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने सेनेट के इलेक्शन में फिर यही कहा कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरह इलेक्शन होने चाहिए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए। उनकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए की पैड का साइज़ कितना रखना है, स्लोगन कितना बड़ा बनाना है, ट्रेसेबल बैलेट चाहिए नहीं चाहिए, बैटरीज चाहिए, इंटरनेट, उन्होंने जो कहा, हमने वो मशीन बना। साहब आपसे ये बात करी, 103 पेजेस की आप जो रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक क्लॉज है कि ये ईवीएम मशीन्स जो है उनका पायलट प्रोजेक्ट जरूरी है। ठीक है, फिर इलेक्शन कमीशन ने 60 पेज की रिपोर्ट दी। आपने जवाब देंगे, सिर्फ 2 मिनट रह गए, लेट हिम आंसर प्लीज। ठीक है ना, प्लीज लेट हिम आंसर। तो हमने वही एग्जैक्टली मशीन बना के पेश कर दी। और सो मच सो कि जो आखिरी सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी जिसको तसीम हैदर साहब हेड कर रहे थे, उसमें आजम सवाती साहब, बाबर रवान, अली मोहम्मद खान ने तीनों ने कहा ये मशीन पढ़िए, अगर इस मशीन में कोई एडिटिंग अमेंडमेंट करना चाहते हैं, अपनी मशीन बनाना चाहते हैं, यू कैन टेल अस। बट वो ऐसी मशीन या ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर हर बंदा एतराज करे जो पिछले 50 साल है, उससे हम कम से कम 23 का इलेक्शन नहीं करें। लेकिन इससे ये कैसे साबित हुआ कि इलेक्शन कमिश्नर का ताल्लुक PMLN से है? रीरूट हो गया। या तो ये इल्जाम लगा रहे हैं। यू थिंक कि जो पेशेंस लेवल है, पार्लियामेंट का काम है कानून बनाना, कानून बना के एग्जीक्यूटिव एजेंसी को दे देना कि एग्जीक्यूट करो। एजेंसी आगे से है कि मैं ये काम नहीं करूंगी और वो 37 पॉइंट्स लेके आ जाए। बड़े मज़ाका केस। और हमने ये तक ऑफर किया लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस अराउंड द कॉर्नर, आप पायलट वहां कर लीजिए, यू विल गेट टू नो इट कि एज वर्केबल है। क्लॉज उन्होंने कहा कि पैसे कहां से आएंगे, दे आस्क्ड द क्वेश्चन कि आपके पास पैसे कहां से आएंगे, आप स्टोर कहां पे करेंगे, ह्यूमन टेंपरेचर कहां से आएगा, और मशीन दयानतदारी के ऊपर कैसे सवाल किए जा सकते हैं। इट जस्ट रेजेस द आईब्रोज, व्हाट काइंड ऑफ रिजर्वेशन। सो अगर हम इसको शायद साहब के पास लीजिए, शायद साहब कोई तरीका तो होगा कि इस पे सब बैठ के कोई नतीजा निकालें।
देखिए मुझे तो मैं समझती हूँ कि हमें कोई इतराज़ नहीं है अगर उनके 3700 भी ऑब्जेक्शंस हैं आप दूर करें बातचीत करने से वो मना तो नहीं कर रहे आप अगर उनको आग लगाने की बात करेंगे आप ये सब करेंगे फिर डैट को भी ऑब्जेक्शंस हैं तो वो तो थर्ड पार्टी है तो अगर आप इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और वो अवाम को जवाब दें तो आप उन्हें मुतमईन कर दें वो अवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरी बात जो है मैं ये जरूर करूंगी कि जो 37 एतराज़ात है उसमें उन्होंने एक एतराज़ ये भी किया कि मौसम के असरात होते हैं जब इसको पायलट किया गया तो 2 बजे के बाद ये कुछ इलाकों में बंद